Hi students, welcome to Inside Physics channel. In this channel, we are studying 11th standard physics. In this video, we are going to study how to subtract two vectors. Before we begin, let's recall the vector law of addition. In the previous video, we have seen the triangle law of addition, isn't it? So for that, we join the head of A vector with the tail of the B vector and take it as the two sides of a triangle, okay, and the third side gives the resultant vector, okay. We have calculated the magnitude of the resultant vector R as root of a square plus b square plus 2ab cos theta, and the direction of the resultant as alpha is equal to tan inverse of b sin theta divided by a plus b cos theta, okay. There is one more method, that is a parallelogram law of addition, okay. For that, we have to join these two vectors, that is A and B, with their tails as a common point, okay. Look at this diagram. I have joined these two vectors A and B with their tails as a common point, right. Now, let us draw a parallelogram by taking these two sides as two adjacent sides, okay. Look at this diagram. This OA, that is A vector, and OB is the B vector, and these are the two sides of a parallelogram, and this diagonal gives you the resultant, okay. The diagonal of this parallelogram gives the resultant vector, and here beta is the direction, okay. The magnitude and direction of the resultant vectors are the same as that of the triangle law of addition. At page number 295 in appendix 821, this parallelogram law of vector addition is given in your book. You can refer that, right? Now coming to the subtraction of vectors, just like vector addition, we cannot subtract two vectors by ordinary algebra. So this subtraction can be done either geometrically or analytically. First we will see how we subtract two vectors geometrically, okay. So look at this figure. So vector addition method use பண்ணி தான் இங்க vector subtraction நாம பண்ண போறோம், ஓகேவா. So அதுக்கு first parallelogram law of additionக்கு நம்ம diagram ஒரு parallelogram draw பண்ணோம் இல்லையா, using the vectors A and B. So just like that அப்படியே draw பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இதுல வந்து resultant என்ன கிடைக்கும், R vector is equal to A vector plus B vector. So subtraction அப்படின்னா என்ன, A vector minus B vector, ஓகேவா. A vector minus B vector ங்கிறது A vector plus minus B vector, ஓகேவா. இது புரியுதா, இந்த bracketல வந்து minus B vector, அதாவது A vectorையும் minus B vectorையும் நம்ம add பண்ணியிருக்கோம் இங்க, ஓகேவா. understood. So அப்போ இந்த plus and minus joint ஆகும்போது இங்க நமக்கு minus கிடைச்சிரும், ரைட்டா. So அப்போ அந்த மெத்தட தான் இங்க இந்த டயக்ராம்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். So அப்போ A வெக்டரையும் இங்க மைனஸ் B வெக்டரையும் ஜாயின் பண்றோம். அப்போ நமக்கு வேணும் இங்க ஒரு மைனஸ் B வெக்டர். So B வெக்டர் எந்த லைன்ல இருக்கு, so இந்த டைரக்ஷன்ல இதுதான் B வெக்டர். இப்போ மைனஸ் B வெக்டர் வேணும்னா அதோட மேக்னிடியூட் சேமா தான் இருக்கும். B வெக்டர் எப்பயுமே மேக்னிடியூடுங்கிறது பாசிட்டிவ் தான், அது ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். So டைரக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு B, ஓகேவா. So minus B வெக்டரோட டைரக்ஷன் B வெக்டருக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும், ஓகேவா. So அப்படியே ஒரு லைனை இங்க டிரா பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. So இப்போ இந்த மைனஸ் B வெக்டருக்கும் இந்த A வெக்டருக்கும் ஒரு parallelogram இங்க டிரா பண்ணியாச்சு, ஓகேவா. So இப்போ வந்து இதுவும் ஒரு parallelogram தான் with the vectors A vector and minus B vector.
ஓகேவா? சோ அப்போ இதோட ரிசல்டன்ட் வெக்டர் வந்து கண்டிப்பா இந்த டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா இதோட டயகனல் வந்து இதுதான். ஓகேவா? இந்த லைன் தான் இதோட டயகனல். சோ வந்து அப்போ இதோட ரிசல்டன்ட் வந்து இதுதான், a வெக்டர் பிளஸ் ஆஃப் மைனஸ் b வெக்டர். சோ அதுதான் r வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு a வெக்டர் மைனஸ் b வெக்டர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். ஆல்சோ லுக் அட் திஸ் ஆங்கிள் என்னவாகும்? இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து 180 டிகிரி. சரியா? சோ இங்க இந்த ஆங்கிள் வந்து தீட்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ஆங்கிள் இந்த கிரீன் கலர்ல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? சோ இந்த ஆங்கிள் வந்து 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவா தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அப்போ சோ அடிஷனுக்குள்ள சேம் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போறோம் இங்க. பட் ஆங்கிள் வந்து அங்க தீட்டா எங்கெல்லாம் இருந்துச்சோ அந்த இடத்துல இங்க 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ டயக்ராம்ல இந்த ஆரோ மார்க் இல்ல உங்க புக்ல, சோ வந்து அதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கங்க, இல்லாதவங்க மார்க் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. சோ வாட் இஸ் cos 180 minus theta and sin 180 minus theta? Cos 180 minus theta is minus cos theta and sin 180 minus theta is sin theta. சோ அப்போ இந்த ஃபார்முலால அப்படியே இந்த தீட்டாக்கு பதிலா என்ன போடணும்? 180 டிகிரி மைனஸ் தீட்டா. ஓகேவா? சோ அப்படி போட்டுட்டோம்னா இப்பவே நீங்க சொல்லிடலாம், இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம் 180 மைனஸ் தீட்டானா காஸ் 180 மைனஸ் தீட்டானா மைனஸ் காஸ் தீட்டா. அப்போ இந்த ஃபார்முலால இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? மைனஸ் வரும். ஓகே. சோ அதே மாதிரி டைரக்ஷன் ஃபார்முலா எழுதும் போது சைன் 180 மைனஸ் தீட்டா இஸ் சைன் தீட்டா தான். இப்ப இங்க மேல உள்ள சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. சோ அத சைன் தீட்டா அப்படியே எழுதிடலாம். இந்த காஸ் தீட்டாவோட பிளேஸ்ல 180 மைனஸ் தீட்டா போடும்போது இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் வரும். ஓகேவா? சோ அதையே உங்க புக்ல பாப்போம். Equations 2.4 and 2.5 gives the magnitude and direction of a vector minus b vector. ஓகேவா? பாத்தீங்களா? root of a square plus b square minus 2ab cos theta. இதுதான் வந்து magnitude and the direction. நீங்க வந்து புக்ல வந்து alpha 2 அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க. சோ வந்து tan alpha 2 அப்படின்னு ஃபார்முலால போட்டிருக்காங்க. tan alpha 2 is equal to b sin 180 degree minus theta divided by அந்த ஆங்கிள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்காங்க பாரு. கடைசியில என்ன கிடைச்சிருக்கு பாரு? b sin theta divided by a minus b cos theta. ஓகேவா? So these two equations gives the direction and the magnitude. Okay. Now let's see example 2.1. In that problem, two vectors a vector and b vector are given with magnitudes 5 units and 7 units with an angle 60 degree. Okay. You are asked to find out the magnitude and direction of the resultant vectors. So just now we have studied the formula, isn't it? For the resultant and the direction. So first of all we have to write the formula. Okay. So what is the formula? That is r vector, the magnitude r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So here the value of a vector is given as 5 units and b vector is given as 7 units. Okay. So let's simply substitute. That is r is equal to root of, in the place of a we put 5 and in the place of b we put 7 and the angle given is 60 degree. So cos 60 degree. Okay. Root of 5 square plus 7 square plus 2ab ki 2 into 5 into 7 into cos 60 degree. You know the value of cos 60 degree, isn't it? What is the value of cos 60 degree? It is 1 by 2. So 5 square is 25. 7 square is 49 and 2 into 5 into 7 gives you 70 into 1 by 2. Cos 60 value is 1 by 2. That is when we simplify this we get root of 109. So this much of units. Okay. This is the magnitude of the resultant. Then we have to find out the direction of the resultant vector. Here the angle alpha between r vector and a vector
gives you the direction. So tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. Simply substituting the values, we get 7 into, what is 7? It is b, vector b. So 7 into sin 60 degree divided by 5 plus 7. 5 means the value of a. Okay, a plus 7 cos 60 degree. And we are substituting here. After substituting the values, we get an approximate value is given in your book, that is 0.713. That is tan alpha value is 0.713. So you have to find out alpha. So alpha is tan inverse of 0.713. So we must calculate this value. Take page number 310 in your book. இங்க வந்து நேச்சுரல் டான்ஜென்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்குறீங்க. இதில் வந்து எக்ஸுக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே, அதாவது இந்த 0, 1, 2, 3, 4, 5 டே வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து டிகிரிஸாக மீன் பண்ணும். இந்த பக்கமும் வந்து 47, 48, 49 இப்படியே வந்துட்டு இருக்குல்ல. ஸோ இதெல்லாமே டிகிரிஸ். அப்போ நேச்சுரல் டான்ஜென்ட்ஸ், இங்கே மேலே என்ன இருக்கு, நேச்சுரல் டான்ஜென்ட்ஸ். அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா tan 46 டிகிரி அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா. ஸோ இங்கே வருவோம், அதாவது tan 0 டிகிரியோட வேல்யூ 0. இப்போ சப்போஸ் வந்து tan உனக்கு 0.1 வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோயேன். ஓகேவா. இப்போ 0.1 டிகிரியோட வேல்யூ இது. ஓகே. இப்போ 0.2 டிகிரியோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம். அப்படிதான் நீங்க பார்க்கணும். ஓகேவா. ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து tan 10 டிகிரிஸ் வேணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த 10. ஓகேவா. இது 10 டிகிரிஸ். ஓகேவா. 10 சிம்பிளி அதுல 10 டிகிரி தான் இருக்கு. அப்போ 10 டிகிரியில அப்படியே இந்த நேர இந்த 0க்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. இதுதான் அப்போ tan 10 டிகிரியோட வேல்யூ 0.176 ஸோ இதுதான் வேல்யூ. இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ல 0.713 இருக்கு. அதோட ஆங்கிள் வேணும், இந்த ஆங்கிள் வேணும். ஸோ அப்போ இந்த காலத்துக்குள்ள நாம தேடணும் எங்க வந்து 0.7 இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்படியே கீழே வரும்போது அப்படியே கீழே பார்த்துட்டே வாங்க. வரும்போது இங்க பாருங்க, இந்த ஸ்பாட் இருக்கு பாரு. இங்க 0.710, இங்க இருக்கு 0.713. இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான். ஸோ அப்படி அந்த வேல்யூக்கு கரெக்டா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆக்சுவலா 5க்கு கீழே இருக்கு இல்ல. இங்க பாருங்க, இந்த 5க்கு கீழே தான் 0.713. இந்த பக்கம் எங்க இருக்கு பாரு, இது நேரே வந்தீங்கன்னா 35. ஸோ அப்போ 35.5 அப்படிதான் ஆக்சுவலா எழுதணும். நம்ம 35.5 டிகிரிஸ் அப்படின்னு எழுதணும். பட் உங்களுக்கு புக்ல வந்து சிம்பிளா ஜஸ்ட் 0.7ஓட வேல்யூ 35 டிகிரி. ஓகேவா. ஸோ அதை அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. இப்படிதான் நீங்க tan இன்வர்ஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அந்த வேல்யூ தான் ஆல்பா. tan inverse value எப்படி பார்க்கறதுன்னு பார்த்துட்டோம். So alpha is approximately equal to 35 degrees. Okay. In the same way, another example for subtraction is given in example 2.2. Okay. The same problem is given. A vector and B vector having the values 5 units and 7 units. Angle is 60 degree. But here you are asked to find out the value A vector minus B vector. So you know, if you know the formula, you can easily calculate by simply substituting. So here this is the formula, that is R vector is equal to modulus of A vector minus B vector. Same the அதே formula தான், A square plus B square. இங்க வந்து பிளஸ்க்கு பதிலா சப்ட்ராக்ஷன்ல மைனஸ் இருக்கும். ஓகே. மைனஸ் 2AB cos theta. ஸோ அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணி கால்குலேட் பண்ணும்போது √39 யூனிட்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ அதே மாதிரி டைரக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா tan alpha 2 நீங்க வந்து வேல்யூ எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது உனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ alpha 2க்கு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் 4.041.
ஓகேவா? ஸோ இதே போல் நாம் இதுக்கும் அந்த டேப்லர் காலத்தில் இன்வர்ஸ் வேல்யூவும் நாம் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். டான்ஜென்ட்ஸ் பேஜ் எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து 4.041 எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், 4.041 எங்கே இருக்குது? 76க்கு நேரே பக்கத்தில் இருக்குது, பார்த்தீங்களா? ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஆங்கிள், இதுதான் வந்து ஆங்கிள் 76 டிகிரி. ஓகே, an inverse of 4.041 gives you the value 76 degree. Okay, understand? I think you understand the two problems. Practice more problems, then only you can achieve. Okay, thank you students.